හරි මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න පොඩ්ඩක් මේ selling strategies ගැන. right exit වෙන්නේ කොහොමද මොන වගේ වෙලාවටද exit වෙන්න ඕන exit වෙද්දි මොන වගේ points ද අපි follow කරන්න ඕන මොන වගේ tactics ද follow කරන්න ඕන කියන එක. හරි මේක හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ හුඟක් කට්ටිය අහන එකක් තමයි අපි කලින් සෙල් කරා දැන් මේක මෙච්චර ගිහිල්ලා රයිට් එක්ස්පෝ හිතන්නකෝ 40ට 60ට සෙල් කරපු කට්ටිය දැන් 180ට යනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. හරි ගොඩක් තියෙන දැන් මම වුණ සමහර ඒවා දැන් මම කලින් සෙල් කරලා තියෙනවා. දැන් RCL එහෙම ගත්තා මම ස්ප්ලිට් එක කලින් 70s වල රයිට් ඒකල්ල මම 200 විතර සෙල් කරා. ඊට පස්සේ මම ට්‍රයිල් ගත්තා. මම හැබැයි ඒක රෝල් අවුට් කර කර ගියා. දැන් නම් try කරන්න පුළුවන් තරම් maximum potential එක ගන්න. හැබැයි ඉතින් මේක හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හරි? මේ ප්‍රශ්න මම කතා කරන්න හිතන මට ආපු ඊමේල් එකක යහන ප්‍රශ්න හුඟක් වෙලාට common. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම common ප්‍රශ්න ටිකක් ඉඳ මොන වගේ techniques අපි use කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරි? This is the first time I'm writing to you. I'm Makua and I'm an A-level further mathematics teacher at an international school. My salary is 120,000 and I earn another 100,000 through private classes. I have life insurance and a place to stay. I'm not married yet and I'm 31. I entered stock market in February this year, so I was initially focused on medium-term, long-term investment. Slowly looking at trading as well, but I will only trade with fundamental solid shares. I have the privilege of talking to my broker at any time and I can get advice. Sometimes while the market is going, he calls and he gives me his opinion. පළවෙනි කියනවනේ මම සාමාන්‍ය මෙහෙම ඩීටේල්ස් දාන්නේ නැහැ right මම මේවා කට් කරන හැබැයි මම මේක පොයින්ට් කරන්න හිතුවේ මෙයා ටීචර් කෙනෙක් right එයාට ස්කිල් එක තියෙනවා එයාට හැකියාව තියෙනවා එයා earn කරනවා right දැන් මේ මිනිස්සු මේ ස්ට්‍රයික් යනවනේ මම නම් කියන්නේ තමන්ට හැකියාව තියෙනවා ස්කිල් එක තියෙනවා නම් සල්ලි හොයන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා වැඩේ තියෙන්නේ මහන්සි වෙන්න ඕන හරි බලන්න දැන් මෙයාගේ ඊමේල් එක උනත් එයා හරි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් right හරි පිළිවෙලකට වැඩක් කරනවා I write this email to you in order to get your opinion as well. I have watched some of your videos and they are very interesting and also very educational. I have taken many courses on how to invest in our stock market, but I realized that the content that you are putting is more valuable than that. More than anything, I was impressed by the way that you think and the way you understand the future economic outcomes and factors. මෙහෙමයි දැන් මගේ ජොබ් එක මම සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක් මැනේජ්මන්ට් වුණාම මගේ රස්සාව ප්‍රසන්ටිං රයිට් මැනේජින් ඇන්ඩ් කමියුනිකේටිං ඕක තමයි මගේ ජොබ් එක. ඉතින් ඒකත් වෙන්නදී මේවට ඇවිල්ලා තියෙන ටු ද පොයින්ට් මම කතා කරනවා. හරි. ඉතින් ඒක ස්කිල් එක මගේ. If you have a little spare time, please kindly help me and show me the mistakes that I have made and please give your input about solving investing mistakes that I have currently identified about myself. My portfolio is attached below. Portfolio කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Right? Almost all the shares in my portfolio are long term and medium term, but KEA, RC and DIPDR for trading. Also, my portfolio is about 1.54 million and I'm now in broker margin. I still have buying power 300,000 and I'm keeping liquid cash of 500,000. I feel that currently we are in a bull market and I think that our economy will recover. So I feel that this is the great opportunity. So I was thinking of adding all my money into the stock market. I feel that I can take the risk as I don't have many liabilities. I don't have liabilities නේ risk එක ගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ වෙලාවේ දාන්න. right? දැක්කනේ අද මේක මට week before ආපු email එකක් අද කොච්චර cash ආවද කියලා. ගන්න හොඳ companies blue chip companies. එතන තමයි demand එක තියෙන්නේ. හරි? I have understood that I'm constantly making the following mistakes. Do you have any advice for me regarding the following? මෙතන තමයි point එක තියෙන්නේ. හරි? I think I have understood the idea of finding shares with good fundamentals, but I always sell early. Sometimes because of broker advice and sometimes because of some article or some group. I have the courage to enter, but not the courage to hold when I see 20% green. I exit and deviate from my long-term investment plan, then I regret. I bought Lanka Vault at 40 and sold at 57. Expo bought at 44, sold 70. Right? Wind I subscribed to IPO and sold at 80 just before the dividend. Right? I overbuy when
trying to average the share. That is what happened to CIC and DIPD, right? I don't feel like investing in hot and trending shares, right? I can't put my money in Expo according to my valuation, right? මේකත් පොඩ්ඩක් පැත්තක තියමු එක්ස්පෝ අපි කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේ සෙල් early කියන එක. හරි. ඒකයි මේ ඇවරේජ් කරන එක. මම ඕකේ කිව් ඇවරේජ් අප් කියන එක මම කතා කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ මම රූල් එකක් තියෙනවා. ඇවරේජ් අප් කරන එක තැනකදී නවත්තන්න කියන එක. ඕන වඩා කරගෙන ගියොත් එහෙනම් ඕක හිර වෙනවා. right? ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සෙල් early sell කරන එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා points කිහිපයක්. හරි. පළවෙනි එක තමා no one will catch exact bottom and top. ඒක හරි අමාරු. ඒක කාටවත් අල්ලා ගන්න බෑ. right? අපි ඔක්කොම intermediate sellersලා. right? එක්ස්පෝ කවුද රුපියල් 2කට ගත්ත කෙනෙක් තාම තියාගෙන ඉන්නේ. එහෙම කරන්න බෑ. හේලිස් මුලදි ගත්ත කට්ටිය, ඩිප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්ත කට්ටිය. right? RCL එහෙම නෑ. කවුරුත් නැහැ. right? එහෙම ෆුල් එකම තියාගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ එක එක ලෙවල් වලදී එක්සිට් වෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට ප්‍රොෆිට් ගන්න වුණාම එක එක ප්‍රශ්න, ඒ කියන්නේ එයාලගේ රීසන්ස් එක එක්සිට් වෙන්නේ. හරි? ඉතින් අපි බලමු මොනවද රීසන්ස් තියෙන්නේ කියලා. එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්න බෑ. එක්සිට් වෙන රීසන් එකක් තියෙනවා. හරි ඒව නැත්තම් එක්සිට් වෙන්න එපා. රයිට්? ඒ හින්දා මේ අපි හැමෝම මේ ගේම් එක එක තැන්වල ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා. හරි? ඉතින් මේ ෂෙයා මාකට් එක වැලුවේෂන් වල යනවා. අපි එක තැනක එන්ටර් වෙලා එක තැනකින් එක්සිට් වෙනවා. ප්‍රොෆිට් අරගෙන. හරි? ටාගට් at least 30% gain. මම නම් ඕක තමයි අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරනවා. මට 30% gain එකක් ගන්න නැත්තම් මං එන්නේ නැහැ එතන. හරි ඒක බලනවා මං අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ මේක undervalued ඒක. simple calculation බලන්න පුළුවන් මේක less than P. මෙතන තව එන්න පුළුවන්. right? තව මොනවද projects යන්නේ. right? ඒකත් එක්ක මෙතන යන්න පුළුවන්. technical බලන්න පුළුවන් historically. දැන් තියෙන support එක කියලා ඊළඟ resistance එක කීයද. right? intermittent ලොකු resistance. ඒකත් එක්ක බලලා decision එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි 30% gain එකක් ගන්න නැත්තම් මං එන්නේ නැහැ. ඒක මගේ rule එක. right? මං කියන්නේ උඹලොත් එහෙම හිතන්න. නිකන් 100ට 5 10 15 gain වලට ඇයි share කරන්නේ? right? ඇයි time එක spend කරන්නේ? ඕක උදේ ඉඳන් කියන්නේ 11 ඉඳන් 2:00 වෙනකන් ඒක දිහාම බලන් ඉඳලා 100ට 5ක 10ක gain එකක් ගන්න තේරුමක් නැහැ. හරි? different strategy for different portfolio sizes. right? දැන් shares අපි හිතමු දැන් shares 1000 2000ක් sell කරනවා වගේ නෙමෙයි. right? මිලියන් වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තියෙද්දි ඒකට වෙනම ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට හිතෙච්ච වෙලාවට එළියට යන්න බෑ. right? කලෙක්ට් කරද්දි සෑහෙන කාලයක් යනවා. එක්සිට් වෙද්දි සෑහෙන කාලයක් යනවා. ලික්විඩිටි එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි ඒ හින්දා මේ හැම ස්ට්‍රැටජි එකක්ම හැම පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකටම හරියන්නේ නැහැ. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක පොඩි වෙන්න ඉක්මනට වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනට එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. පෝර්ට්ෆෝලියෝ ලොකු වෙන්න ඒක එක්සිට් වෙන්න අමාරුයි. දැන් සමහර බලන්න දැන් අපිට නම් කියන්න බෑ අපිත් දන්න අපිත් එක්ක එකට හිතවත් කට්ටිය රයිට් ඒවට සමහර කම්පැනිස් වල බලන්න උඩට ඇවිල්ලා උඩ ලෙවල් එකේ ඉන්න අයට එතනින් එළියට යන්න අමාරුයි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් එන්න ඕන මාකට් එක සෙල් කරන්න නැත්නම් ක්‍රොසින් හරි මොනවා හරි එකකින් තව බය කෙනෙක් ඉන්න ඕන බය කෙනෙක් ආවේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ස්ටක් වෙනවා එතනින් එහාට යන්න බෑ රයිට් ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ලොකු වෙලා වැරදි තැනකට එන්න උනොත් ලේසියෙන් එළියට එන්න බෑ රයිට් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා එක්සිට් මේක මම කතා කරලා තියෙන මේ පොයින්ට්ස් රයිට් එක්සිට් වෙන්න එකක් පළවෙනි කතාව ඒක ඕවර් වැලියුඩ් රයිට් ඕවර් වැලියුඩ් නැත්නම් ඇයි එක්සිට් වෙන්නේ හරි දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි හරි දැන් හේලිස් හරි එක්ස්පෝ හරි ට්‍රේඩ් කරන්නේ හරියට ට්‍රේඩ් වෙනේම දැන් මේවා ඕවර් වැලියුඩ් කියන්න පුළුවන්ද තාම නැහැ රයිට් සමහර ඒවා තියෙන ඒ නිකන් එක්සිට් වෙන්න එපා හරි එතකොට තව එක්සැම්පල්ස් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා රයිට් දැන් JK ට්‍රේඩ් වෙන්න පටන් ගෙන තියෙනවා නිකන් මං කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මෙහෙම එක්සැම්පල් එකක් අපි හිතමු මේ තියෙන වැලියේෂන් වලට හරි දැන් හේකප් ගන්න හේකප් 1500 වල ගියානේ මේ ස්ප්ලිට් එක කලින් අන්න එතන ඕවර් වැලියුඩ් රයිට් මේ මාකට් P ratio 20 30 වගේ ගානට යනවා කියන්නේ ඒක ඕවර් වැලියුඩ් රයිට් ඒ වෙලාවට එක්සිට් වෙන්න එහෙම නැතුව එක්සිට් වෙන්න එපා රයිට් අනිත් තමයි බෙටර් ඔපචුනිටි ඊට වඩා හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තිබ්බොත් එක්සිට් වෙන්න රයිට් දැන් උදාහරණයක් කියනවා මේ ළඟදී මම ගාව තිබ්බ මම සමහර බැංකින් ෂෙයාර්ස් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඒ ෆන්ඩ්ස් දැම්ම මූව් වෙන මේ JK එක්ස්පෝ හේලිස් වගේ වට මොකද මම දැක්ක එතනින් මට ඊට වඩා බෙටර් ඔපචුනිටි එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතා රයිට් අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි ඊට වඩා මේක සෙල් කරලා මට ඊට වඩා ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන් එතන යන්න
right? ඒ ගේන් එක ගන්න බැයි නම් සෙල් කරන්න එපා, right? මූව් වෙනවා කියලා හොඳට කියලා টොප් එකේ ගන්න එපා. ඒතර අරකට නෑ මේකත් නෑ. තේරුණාද? අනිත් එක තමයි මොනවා හරි further development නැත්තම් මොකක් හරි කම්පැනි එකක් තියෙනවා කිසිම announcement එකක් නෑ, අලුත් projects එන්නේ නෑ. ඉතින් මොකටද ඒක තියාගෙන ඉන්නේ? ඒක stagnate නේ, right? cash flow එකේ වර්ධනයක් වෙන්නෙත් නෑ, revenue growth එකකුත් නෑ. exit, right? අනිත් එක තමයි unfavorable macro level. දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් මේ අපි ඩොලර් සිටුේෂන් එක ගන්නකො ඉම්පෝර්ට් කම්පනීස් වලට හරි අමාරුයි, right? මැක්‍රෝ ලෙවල් එක වීක්, right? ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඒක එක්ස්පෝෂර් එක අඩු කරන්න ඕන. තේරුණාද? මොකද ඒවට ඇටෙන්ෂන් එක එන්නේ නැහැ. දැන් හොටෙල්ස් අඩු වෙලා තිබ්බ කාලේ, හොටෙල්ස් වල හිට් වෙලා තිබ්බ කාලේ ඉතින් ඒක මැක්‍රෝ ලෙවල් අන්ෆේවරබල්. අනිත් තමයි ටෙක්නිකල් සෙල් සිග්නල් තියෙනවා. දැන් සමහර උගා තියෙන ටෙක්නිකල් ඉන්ඩිකේටර්ස් ලැගින්, right? මොකද ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා තමයි ඒක සෙල් සිග්නල් දෙන්නේ, right? සමහර කට්ටිය යූස් කරන දැන් මම වැඩි යූස් කරන්නේ ගොඩක් ඒවා මූවිං ඇවරේජ් බලනවා, right? ඔය වගේ එක ඒවා බලනවා, හරි? සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් බලනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න, right? ඒක තියෙන්න ඕන. දැන් සමහර ඒවා මම දන්නා දැන් ඔය ට්‍රේඩ් කරනකොට ඒගොල්ලෝ අපි තුමු chart එකේ පේන resistance level, right? resistance level එක කිට්ටු කරලා sell කරනවා. sell කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඒක break වුණොත් ආයෙ buy කරනවා. ඒක ඊළඟ ඒ trend එක එතනින් උඩට යනවා කියන එක. හරි, අන්න එහෙම strategies තියෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි එහෙම හේතුවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඉතින් මොකක් හරි margin settle කරන හරි එහෙම reason එකක් තියෙනවා. right? අනිත් එක තමයි sell කරද්දී එකපාරටම sell කරන්නත් එපා. කෑලි sell කරන්න මම කලිමුත් කියලා තියෙනවා. 1000ක් sell කරන්න උනත් ඒක පුළුවන් 205කට sell කරන්න. එක ප්‍රයිස් ලෙවල් වලදී. ඒතර ඔයාට අර මිස්ටේක් එකක් වෙන්න තියෙන chances අඩුයි. දැන් ඔයාගේ example එකේ right අපි හිතමු දැන් ලංකා වෝල්ටයිල් ගැන හරි ඩිප් ප්‍රොඩක්ට්ස් හරි කතා කරලා තිබ්බා. හරි, ඔයා ඒක අඩුම ගානේ 1000 කියලා හිතන්නකෝ. ඒක අපි ඔයා 100 හරි සෙල් කරා නම් ඔයාට හිතෙනවා මේ 100 සෙල් කරලා ආයෙ අරක යන්න ඊළඟ දවසේ බලද්දි මේ ප්‍රයිස් එක සමහරට උඩට ගිහිල්ලා. ඔයා ඒතකොට සෙල් කරන්න නවතිනවනේ. හරි. අන්න ඒක. ඒ වගේ බලන්න මේ හෝල්ඩ් ෆුල් අයිඩියා එක ගන්න බලන්න. හරි. ඒක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බැලන්ස් කරගන්න බලන්න. අනිත් එක මේ අර 100ට 10 15 ගේන්ස් වලින් නිකන් මේ ඒක සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඒක අපරාධයක්. හරි. මං හිතනවා දැන් මේ ඔය අහපු අයට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. කොයි වෙලාවකද එක්සිට් වෙන්න ඕනද, මොන වගේ මේ ටෙක්නික්ස් යූස් කරන්න ඕන කියන එක. හරි. බොහොම ස්තුතියි.